ہماری عسکری قیادت میں بعض لوگ ایسے تھے جو مجھ کو پسند نہیں کرتے تھے اور زرداری صاحب کو بھی پسند نہیں کرتے، تو وہ چاہتے تھے کہ سب کی چھٹی ہو جائے۔ چھٹی کرنے کا اس سے زیادہ آسان نسخہ کیا ہے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ یہ تو ملک کے ساتھ کوئی غداری ہوئی ہے، ملک کے خلاف کوئی سازش ہوئی۔ ملٹری کا یہ خیال تھا کہ جو ادارے حکومت چلا رہی ہے، جہاں وہ خود پروموشن کرتی ہے اور جہاں وہ خود کرتی ہے تبادلے، ان کا کیا حال ہے، جیسے پولیس ہے یا جیسے سول ایڈمنسٹریشن ہے یا جیسے باقی ادارے ہیں، بالکل تباہ و برباد کیے ہوئے ہیں، آج بھی تباہ و برباد ہے۔ کسی نے کہا جی حقانی بڑا مشکوک آدمی ہے، کسی نے کہا جی حقانی جو تھا وہ تو ISI کے لیے کسی زمانے میں کام کر رہا تھا، کسی نے کہا جی ہاں وہ جب طالب علم تھا تو اس نے خود اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ میری جنرل اختر الرحمان کے ساتھ سلام، یا کچھ ایسے ہی تھا۔ پہلے ہلری کلنٹن صاحبہ پاکستان آئی تھی تو میں اس میڈیا انٹریکشن میں موجود تھا، جس کے اندر انہوں نے ذکر کیا کہ امریکیوں کو پتہ ہے کہ وہ کہاں پر ہے، ہمیں پہلے سے پتہ تھا، ہم نے رکھا ہوا تھا یا وہاں پر موجود تھا۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی سسپیشس ایکٹیویٹی ہو، ایک کمپاؤنڈ ہے وہاں پر، ارد گرد کے محلے میں پتہ نہ ہو؟ پاکستان کے محلے جو ہیں بڑے کلوزلی نیٹ ورک محلے ہوتے ہیں نا۔ جب اسامہ بن لادن کے خلاف آپریشن ہوا تو اس کے 5-6 گھنٹے کے اندر ہی جناب صدر پاکستان آصف علی زرداری کا ایک آرٹیکل واشنگٹن پوسٹ میں چھپ گیا۔ وہ اچنبے کی بات تھی کہ ادھر آپریشن ہوا، ساتھ ہی واشنگٹن پوسٹ میں ایک آرٹیکل بھی آ گیا، تو اس پہ کچھ بدگمانی پیدا ہوئی۔ 2 مئی 2011 رات کی تاریکی میں امریکی اسپیشل فورسز نے کیا ایبٹ آباد میں ایک آپریشن جس نے اسامہ بن لادن کو تو مارا، لیکن ساتھ ہی پاکستان میں سول ملٹری تصادم کو ایک نیا جنم دیا۔ جب یہ واقعہ ہوتا ہے اور رات کے شاید 1:30-2 بجے ہیں، جو اس وقت چونکہ ہم ایوان صدر میں تھے، مڈ نائٹ تک کوئی اور میٹنگ تھی تو ہم جا چکے تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جب یہ واقعہ ہوا تو اس میٹنگ جو ہماری ختم ہوئی اس کے چند منٹ بعد ہی ہوا ہوگا۔ اس وقت کیانی کو بھی پتہ نہیں تھا اور پاشا کو بھی نہیں تھا اور زرداری صاحب کو بھی نہیں تھا، کسی کو پتہ نہیں تھا۔ تو جب یہ ہوا جو ADC تھا صدر کا، وہ گھر پہ تھا، اور چونکہ ایوان صدر میں میٹنگ سے فارغ ہو کے گیا تو ابھی جاگا ہوا تھا۔ اس کو پتہ نہیں کیسے پتہ چلا کہ ایبٹ آباد میں کوئی ہیلی کاپٹر وغیرہ گرا ہے، یہ اس نے کی ٹیلی ویژن پہ خبر نہیں تھی۔ تو وہ چونکہ خود PF کا تھا تو اس نے کہا کہ یار رات کو PF کا ہیلی کاپٹر ایبٹ آباد میں کیا کر رہا تھا، کیونکہ وہ تو جانتا تھا PF کے قواعد و ضوابط کہ رات کو تو ہیلی کاپٹر اور ہیلی ایئر میں نہیں چلتے۔ تو وہ فوراً دفتر آیا کہ بھئی یہ تو دیکھنا چاہیے مجھے کہ یہ کیا ہوا ہے۔ سو وٹ ہیپنڈ واز کہ تقریباً ارلی مارننگ کوئی شاید 5 بجے یا کیا تھا کہ آرمی ہاؤس سے فون آیا، کہا کہ چیف روانہ ہو گئے ہیں صدر صاحب سے ملنے کے لیے، اور چیف کی صدر سے بات ہو گئی ہے۔ فوج کو اس بات پر وہ پریشانی تھی کہ کیوں ہم ڈیٹیکٹ نہیں کر پائے، اور اگر کر بھی لیا تھا لیٹ تو وہ نکل کیوں گئے۔ ہم تو ان کے کولیشن پارٹنر تھے، ایک طریقے سے نان نیٹو کولیشن پارٹنر تھے، اور وہ افغانستان میں آپریٹ کر رہے تھے، تو ویسٹرن سرحد کی طرف سے تو وہ ان کا ایک خاص مقام تک آنا جانا ویسے ہی تھا۔ تو یہ تو آپ یوں سمجھیں کہ وہ جو کولیشن پارٹنرشپ تھی یا ایک قسم کی دوستی تھی یا انڈرسٹینڈنگ تھی، اس کا غلط استعمال کیا گیا۔ اگر ان کو پتہ چلا تھا کہ ایسا کوئی معاملہ ہے تو پاکستان کے ساتھ مل کر بھی یہ کام کیا جا سکتا تھا۔ فوج تو ایک سینسٹیو پلیٹ فارم پر آ گئی تھی، مطلب یہ سوال تو پوچھ سکتی تھی نا پبلک، اور پوچھ رہی تھی کہ ایسا ہوا کیوں اور کیسے ہوا۔ کچھ ہنٹس ویسے مل رہے تھے ہمیں پہلے، کیونکہ اس سے پہلے ہلری کلنٹن صاحبہ پاکستان آئی تھی تو میں اس میڈیا انٹریکشن میں موجود تھا، جس کے اندر انہوں نے ذکر کیا کہ امریکیوں کو پتہ ہے کہ وہ کہاں پر ہے۔ تو ظاہر بہت بڑی خبر تھی اسامہ بن لادن کا یہاں سے نکلا جانا، ہمیں پہلے سے پتہ تھا، ہم نے رکھا ہوا تھا یا وہاں پر موجود تھا۔ نیور انڈر ایسٹیمیٹ دا پاور آف انکمپیٹنس، این ممکن ہے کہ ہمیں نہ پتہ۔ شواہد اس کے اگینسٹ جا رہے ہیں، میں نے آپ کو گٹ فیلنگ بتائی۔ شواہد مثلاً یہ ہے کہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اتنے سینسٹیو علاقے میں جس کا ریڈیس جو ہے وہ پاکستان کی اتنی اہم ایک ملٹری ٹریننگ اکیڈمی ہے اس کے VIP ریڈیس کے اندر آتا ہے، اور کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی سسپیشس ایکٹیویٹی ہو، ایک کمپاؤنڈ ہے وہاں پر، ارد گرد کے محلے میں پتہ نہ ہو؟ پاکستان کے محلے جو ہیں بڑے کلوزلی نیٹ ورک محلے ہوتے ہیں نا، اینڈ مینی ادر تھنگس۔ ایک ایزمپشن یہی تھی کہ شاید جتنے بھی ٹاپ پہ لوگ ہیں ان کو شاید پتہ بھی تھا، چاہے وہ ملٹری ہے چاہے ہماری سویلین گورنمنٹ ہے۔ سویلین گورنمنٹ کا شاید اس میں زیادہ کردار تھا، کیونکہ جب اسامہ بن لادن کے خلاف آپریشن ہوا تو اس کے 5-6 گھنٹے کے اندر ہی جناب صدر پاکستان آصف علی زرداری کا ایک آرٹیکل واشنگٹن پوسٹ میں چھپ گیا، جس میں انہوں نے اعادہ کیا کہ ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مسلسل امریکہ کا ساتھ
देते रहेंगे। तो बड़ी वो अचंभे की बात थी कि उधर ऑपरेशन हुआ, साथ ही वाशिंगटन पोस्ट में एक आर्टिकल भी आ गया, तो उस पर कुछ बदगुमानी पैदा हुई। नॉर्मली सदर साहब का जब मजमून होता है या वज़ीर आज़म का, तो उस पर पहले बहस होती है, मीडिया के पर्सन से वो बात करते हैं, फ़ॉरेन ऑफिस से बात होती है। मैं सदर का तर्जुमान था और मुझे कोई पता नहीं था कि ये मजमून छप गया। हमारा रोज़ सदर साहब के साथ एक सेशन होता था सुबह के वक्त, उसे कहते थे मीडिया ब्रीफ। सदर साहब को हम ब्रीफ़ करते थे कि जी आज अखबारात में ये छपा है, फ़लाँ ने ये कहा है, फ़लाँ अखबार का ये इदारिया है, ये तमाम मुल्कों में होता है। और तो उस दिन जब मीडिया ब्रीफ थी तो मैंने कहा कि सर आज तो ये उसमें छपा है वाशिंगटन पोस्ट में। आई सेड कि जी इसके तो बड़े मुज़मरात हैं। लेकिन हमारे उसी मीडिया ब्रीफ में एक और सीनियर मेंबर भी थे, तो सदर साहब ने उनकी तरफ देखा, गोया उनको ये कहना चाहते थे कि ये तो इसमें तुम्हारी भी ये बात शामिल थी, शायद मुझे उन्होंने ये नहीं कहा। और सदर साहब ने गुफ्तगू ख़त्म कर दी। इस मजमून का बयानिया क्या था? बयानिया ये था, बॉटम लाइन ये थी कि ये तो जी हम तो इनके साथ शेयर करते थे इंटेलिजेंस। ये बयानिया किसका था? ये बयानिया फ़ौजी का तो था। ये बात फ़ौज को ख़ुद करनी चाहिए थी अगर वो करना चाहते थे, लेकिन शायद जरदारी साहब जो हैं उनको कहा गया होगा कि हाँ ये मजमून छाप दो। जरदारी साहब के नाम से ऐसा मजमून नहीं छपना चाहिए था। इंकशाफ हुआ एक ऐसे मेमो का जो पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से एक अमरीकी जनरल को भेजा गया। मेमो का मतन, हमें हमारी फ़ौज से बचाओ। उस वक्त जो पाकिस्तान के वहाँ पर अमेरिका में सफ़ीर थे हुसैन हक्कानी, उन्होंने एक अमरीकी शहरी थे पाकिस्तानी नजाद मंसूर एजाज जो है उनको अप्रोच किया और उनको कहा कि आप एक जो है वो मेमो जो है वो लिखें। माइक मुल्लन जो एडमिरल थे अमेरिका के, अमेरिकन जो है ना उन्होंने अपने मुख्तलिफ खित्ते जो हैं वो डिवाइड किए होते हैं ना। मुल्लन साहब जो थे उन दिनों वो पाकिस्तान और जो ये रीजन है ये उसको देख रहे थे। तो उस वक्त जो मंसूर एजाज हैं वो कहीं पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी मिले हुए थे, तो उन्होंने कहा जी ये तो मेरे से ये लिखवाना चाह रहे हैं। क्योंकि उस वक्त हमारी अस्करी क़यादत में बाज़ लोग ऐसे थे जो मुझको पसंद नहीं करते थे और जरदारी साहब को भी पसंद नहीं करते थे। पाकिस्तान के उस वक्त सदर थे, पीपल्स पार्टी की हुकूमत को भी नहीं पसंद करते थे जो उस वक्त वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी। तो वो चाहते थे कि सबकी छुट्टी हो जाए। छुट्टी करने का इससे ज़्यादा आसान नुस्खा क्या है कि आप ये कह दें कि ये तो मुल्क के साथ कोई गद्दारी हुई या मुल्क के ख़िलाफ़ कोई साजिश हुई। बहुत सारे लोग जो हैं वो सफ़ीर से रब्ता करते हैं, उन्हीं में मंसूर एजाज साहब भी थे। अब उसके बाद मंसूर एजाज साहब ने कहीं कोई मजमून लिख दिया। उस टाइम हुआ क्या कि मुल्क में एक हंगामा मचा दिया गया कि ये सफ़ीर ने पाकिस्तान के अमेरिका के साथ मिलके फ़ौज के खिलाफ साजिश की। मैं काम ऐसे किसी शहरी के भेजे हुए ख़त वगैरह को ज़्यादा अहमियत नहीं देते, तो उन्होंने कोई अहमियत भी नहीं दी। मामला यहाँ ख़त्म हो जाना चाहिए। देखिए, हुसैन हक्कानी टेक्नोक्रेट स्लैश पॉलिटिशियन स्लैश मीडिया कम्युनिकेशन एक्सपर्ट, ओरिजिनली जमात इस्लामी के बड़ा करीब, उसके बाद वो नवाज शरीफ के साथ मुंसलिक रहे, फिर ग़ुलाम इसाक़ खान के साथ मुंसलिक रहे और फिर फ़ौज के भी काफ़ी करीब समझे जाते थे। फिर ये पीपल्स पार्टी के साथ चले गए अपनी टेक्नोक्रेटिक कम्युनिकेशन एक्सपर्टीज़ की बुनियाद पर, और उसके बाद फिर एम्बेसडर बन गए अमेरिका के। तो बुनियादी तौर पर काफ़ी चलता पुर्जा हैं। मंसूर एजाज साहब पाकिस्तान से उनके ताल्लुकात हैं, लेकिन अमरीकी शहरी हैं, वहीं पर वो रहते हैं, और ये वहाँ का चलता फिरता पुर्जा। दोनों ब्लैकबेरी यूज़र हैं, तो ब्लैकबेरी मैसेंजर उसके ऊपर जो इनकी कम्युनिकेशन हुई थी, तो उसके अंदर जो आप मतन देखें उसका, तो उसमें तो पता चलता है कि इनकी जान पहचान थी। अमरीकियों ने पहले उसको डिनाई किया, उन्होंने कहा जैसे कोई मेमो एग्जिस्ट नहीं करता। फिर अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट के जो नुमाइंदगान हैं, एडमिरल मुलन, उनके स्पोक्स पर्सन ने जैसे उसने कहा जी हाँ जी हमने दोबारा सोचा, दोबारा देखा है, ऐसा मेमो है और वो हमें मिला है, लेकिन हमने उसको कोई अहमियत नहीं दी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो प्राइम मिनिस्टर थी और 95 या 96 में अमेरिका दौरे पर गई थी। इसी मंसूर एजाज ने कहा था कि मैं प्राइम मिनिस्टर से 1-on-1 मुलाकात करना चाहता हूँ अलहदा। बीबी ने उसकी रिक्वेस्ट फ़रतुल्लाह बाबर को भेजी कि तुम्हारा क्या मशवरा है। इसने बीबी को लिखा कि इससे आप 1-to-1 न मिलो,
इससे अगर मिलो तो ग्रुप में मिलो, क्योंकि 1 to 1 मिलने के बाद कोई पता नहीं है कि ये क्या कहेगा। आप 4-5 अखबार वालों को बुला लो जो आपके साथ दौरे पर आए हैं, वो अलहदा कमरे में बैठे हों, और आप इससे मंसूर एजाज से मिल लो। है जो शुरू की बात होगी, क्या हाल है तुम्हारा, मौसम अच्छा है, आजकल क्या करते हो, ये बातें जब हो जाएं, एंड बिफोर मंसूर एजाज टॉक्स अबाउट समथिंग एल्स, हम इन 4 सहाफ़ियों को अंदर कर देंगे, उनको भी भिजवाओ। तो फिर मंसूर एजाज ये तो नहीं कहेगा कि मेरी 1 to 1 नहीं हुई। चुनांचे मंसूर एजाज की मुलाकात भी हो गई। जब ओसामा बिन लादेन का रेड हुआ, एबटाबाद रेड, तो साफ ज़ाहिर है कि शौक में थे पूरा मुल्क, और शायद किसी को ये शक था कि किसी ने मुखबरी की है, और वो जैसे कहते हैं ना प्रीएम्पशन, हिफ्ज़ मा तक़द्दम के तौर पे उन्होंने अमेरिकन्स को कांटेक्ट किया कि हमें शक है कि जो रेड हुआ है इसके रिएक्शन में कहीं हुकूमत ना लपेट दी जाए और फ़ौज टेक ओवर ना कर ले, कि इंश्योर करें कि फ़ौज कोई कू ना करे। इस काम के बदले कुछ वादे भी किए गए थे अमेरिकन्स के साथ, आपकी मदद से इन्वेस्टिगेशन करेंगे हम, क्या ये फ़ौज ने जान के रखा हुआ था ओसामा बिन लादेन को, आपकी मदद से प्रमोशन करेंगे, फ़ौज में जो है चेंजेस लाने में हम आपकी मदद से अपने इनकी सेफ़्टी का, न्यूक्लियर की सेफ़्टी का ख्याल रखें। मंसूर एजाज को तो हम कम से कम मैं तो जानता भी नहीं था जब तक कि उनका ये मेमो गेट वाला मामला नहीं आया। अलबत्ता बाद में लोगों के थ्रू पता चला कि उनके कॉन्टैक्ट हैं अमेरिकन हाई अप्स के साथ। फाइनेंशियल टाइम्स में मेमो और उसके मंदरजात छपने के बाद पाकिस्तान के पावर कॉरिडोर्स में तहलका मच गया। जैसे ही ये खबर आई तो ये तो बड़ी पोटेंशियल एक्सप्लोसिव खबर थी, हुकूमत की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। हमने जरदारी साहब को कहा कि ये खबर छपी है, उनको पता था। उन्होंने कहा कि एक मीटिंग पार्टी की फ़ौरन बुला लो और प्राइम मिनिस्टर और सब सीनियर लोगों को बुलाया जाए, बात करते हैं। चुनांचे फिर इस पर बहस शुरू हो गई कि भाई ये तो बहुत ही ख़तरनाक बात है, ये तो अब स्नो बॉल होगा, ये तो अब अपोजिशन जो है हमारे पीछे पड़ेगी, और ये जो डिप्लोमेट है ये कौन है। कुछ लोगों ने कहा यार ये और कौन होगा, ये तो हक्कानी होगा, एम्बेसडर है। और किसी ने कहा जी हक्कानी बड़ा मशकूक आदमी है, किसी ने कहा जी हक्कानी तो था वो तो ISI के लिए किसी ज़माने में काम कर रहा था, किसी ने कहा जी हाँ वो जब तालिब इल्म था तो उसने ख़ुद अपनी एक किताब में लिखा है कि मेरी जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान के साथ सलाम, या कुछ ऐसे ही था। जरदारी साहब हक्कानी साहब के फेवर में थे, उन्होंने कहा कि ये हक्कानी के पीछे लोग लगे हुए हैं, और हक्कानी जो है वो तो इन हालात में जब ओसामा बिन लादेन का वाक़या हुआ था, लोग तो हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं थे। हक्कानी ने फिर भी किला संभाला हुआ था, और जितनी मुंह उतनी बातें। बट द थ्रस्ट ऑफ द होल आर्गूमेंट वाज कि ये एक सीरियस मामला है, और कबल इसके कि अपोजिशन या मीडिया आपके गले पड़ जाए, आपको इसकी तहकीकात करनी चाहिए, ये अमूमी राय थी। तो इस पर तो मिलिट्री बहुत कटअप थी ना, कि क्योंकि मिलिट्री का ये ख्याल था कि जो इदारे हुकूमत चला रही है, जहाँ वो ख़ुद प्रमोशन करती है और जहाँ वो ख़ुद करती है तबादले, उनका क्या हाल है, जैसे पुलिस है या जैसे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है या जैसे बाकी इदारे हैं, बिल्कुल तबाह बर्बाद किए हुए हैं, आज भी तबाह बर्बाद है। और फ़ौज की मौजूदा बर्बादी जो है या जो उसमें सुकम पैदा हुआ है, उसकी वजह भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है। तो फ़ौज को ये चीज़ें अच्छी नहीं लगी। साफ ज़ाहिर है कि एक तो कि वो अपनी इंटरफेरेंस बढ़ाना चाह रहे थे, और एक गैर मुल्क की मदद से बढ़ाना चाह रहे थे, और मैं नहीं समझता कि कोई पाकिस्तान का खैर ख़्वाह इस किस्म की बात कर सकता है। देखें, चूँकि मीडिया नहीं था उतना रोबस्ट जिस तरह आपको अभी नज़र आ रहा है, तो टॉक शोज़ के ऊपर तो ये बात चलती थी। मैंने खुद उसके ऊपर काफ़ी सारे टॉक शोज़ किए, बल्कि मुझे याद है कि जब मंसूर एजाज ने अपना हुसैन हक्कानी के साथ जो कन्वर्सेशन है उसका टेक्स्ट रिलीज़ किया, तो उसमें BBM जो है ना, वो उसके अंदर पिंग होती थी। आप पिंग का मतलब है मैं घंटी बजा रहा हूँ तो पढ़ो इसको, तो मैं सारा टेक्स्ट पढ़ रहा था। मेरा होता तक मैं पूरा का पूरा जो बयान है मैं पढ़ूँ, तो उसके अंदर मैंने पिंग तक पढ़ दिया। लेकिन जो हाइपर पब्लिक डिबेट आपको आजकल मसलन 1971 के महमूद रहमान कमीशन के बारे में जो आपको नज़र आया, 1971 का महमूद रहमान कमीशन है, कैंपेन चल पड़ी, और हर तरफ
حمود الرحمان کمیشن. میمو گیٹ اس وجہ سے ہاؤس ہولڈ نام نہیں بنا کہ اس وقت میڈیا اتنا روبس نہیں تھا. فوج کے ساتھ محاذرائی کرتی حکومت کا پھر ایک اور فرنٹ کھل گیا اعلیٰ عدلیہ کے ساتھ. پر کیسے؟ جس دن نواز شریف عدالت میں گئے اور افتخار چودھری نے میرا خیال تاریخ رکھی تو زرداری صاحب بہت ہی پریشان تھے, بہت زیادہ پریشان تھے, اور وہ پریشانی ان کی دن بدن پھر بڑھتی گئی. ایک 300-350 ارب ڈالر کی اکانومی ہے پوری جی ڈی پی. اگر آپ سب کے بیانیے سن لیں کہ الف نے اتنے ارب چرا لیے, بے نے اتنے ارب چرا لیے, تو اب تک 350 نہیں کچھ 700-800 ارب ڈالر جو ہیں وہ چوری ہو چکے. بہت سے ہم نے کیسز دیکھے ہیں جس میں سابق ڈی جی آئی جو ہیں ان کو بلایا جائے, ان سے کوئی رپلائی مانگا جائے نہیں. اس میں جنرل اشفاق پرویز کینی جو ہے انہوں نے بھی اپنا جناب رپلائی دیا ہوا. اس میں جناب وہ پاشا صاحب خود پیش ہوئے جو سابق ڈی جی آئی تھے, جنرل احمد شجاع پاشا. انہوں نے بتایا کہ میں کس طرح سے منصور اعجاز سے ملاقات کی تھی اور میں نے کیسے اس نے میرے سے انفارمیشن لی تھی. جو کنٹروورسی یہاں پہ چلی تو لگتا تھا کہ وہ آصف علی زرداری صاحب کو بھی لے جائے گی, کیونکہ میمو کے اندر الائج یہ کیا جا رہا تھا کہ آصف علی زرداری صاحب نے اس کو اپروو کیا. تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی جو دشمنی ہے وہ دوستی سے بہتر ہے. ان کی دوستی بہت خطرناک ہے. جو نیشنل انٹیلیجنس ادارے ہیں ان کی یہ ڈیوٹی ہے کہ اگر ان کے علم میں کوئی بہت ہی اہم نیشنل راز ہو جو وہ ویسے پبلک میں نہ بتانا چاہیں لیکن چیف جسٹس آف پاکستان کو آگاہ کرنا چاہیں تو وہ کرتے ہوں گے, آج بھی کرتے ہوں گے, اور اس پر میرا خیال کسی کو اعتراض بھی نہیں ہونا چاہیے. Thank you for watching the full video. If you want to see more of such meaningful content, show your support by hitting the subscribe button.